फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर सेल साइकल एंड सेल डिविजन चैप्टर जी है अंतर्गत आप आज सेकंड लेक्चर थे एम फेज मतलब कि एम तबक्को जेमा आपणे प्रोफेज और मेटाफेज मतलब कि पूर्वावस्था और पाचनावस्था अभ्यास करवाना है। बराबर ये पहला सौथी पहला जो फर्स्ट लेक्चर जे है एम आप भणेला था टॉपिक जो अधूरो तो एना विषे टूंक में चर्चा करी लीए। बराबर एना पछी नेक्स्ट टॉपिक जे है आजनो शुरू करिए। आपणे आगळना लेक्चर जे छे एमां एवुं भण्या हता कि कोष विभाजन जे छे ए प्रक्रिया करवा माटे जवाबदार एक प्रक्रिया जे छे एनुं नाम छे कोष चक्र। कोष चक्र जे छे एमां मुख्य बे तबक्का हता। एक तबक्को जे छे आव्यो तो आंतरावस्था। आंतरावस्था माटे मैं टूंकमां तमने एवुं कीधुं हतुं कि आंतरावस्था मतलब कोष विभाजन जे छे बराबर एने तैयार थवा माटे थती एक प्रक्रिया। एम तबक्को मतलब शुं कहेवाय तो कि एम तबक्को एटले विभाजन तबक्को। आ विभाजन कोषोनुं विभाजन थाय ए पहेला एने तैयार करवानी प्रक्रिया एटले एने कहेवाय आंतरावस्था। आंतरावस्थामां केटलीक तबक्कावाय स्पष्ट त्रण प्रक्रियाओ थाय छे। त्रण प्रक्रियाओने त्रण तबक्कामां विभाजित करी जेम के G1 तबक्को, S तबक्को अने G2 तबक्को। बराबर आ G1 S अने G2 आ त्रण तबक्कामां शुं थाय छे ए आज आपणे भणवानुं छे अने एना पछीनो तबक्को जे छे एम तबक्को जे छे एमां चार पेटा तबक्का छे जेने अंतर्गत आपणे आज बे तबक्का भणशुं। एटले कोष चक्र जे छे बराबर कोष चक्रने आपणे आ रीते जे लई शकीए। सौथी पहेला जेम के G1 तबक्को बराबर त्यांथी एना पछी कोष जे छे दाखल थशे S तबक्कामां। एस तबक्का जे छे एना पछी आवशे G2 तबक्को अने G2 तबक्का जे छे एना पछी आवशे विभाजन। विभाजन मतलब के एम तबक्को। एम तबक्कामांथी फरीथी पाछा G1 तबक्कामां आवी रीतना जे छे चक्र चाल्या करे। आ चक्र जे छे एने नाम आप्युं कोष चक्र। बराबर कोषो जे छे एनुं विभाजन करवा माटे मतलब के कोई पण एक कोष जे छे बराबर અહીંથી दाखल थाय छे बराबर G1 मांथी G1 S G2 तबक्कामांथी एम तबक्कामांथी पसार थाय त्यारे एमांथी एकमांथी एना जेवा सेम बे कोषो जे छे तैयार निकळे छे। आ बंने कोषो पाछा जे छे दाखल थशे G1 तबक्कामां फरीथी विभाजन पामवा माटे। अमुक तबक्को जे छे एवो छे के जे G1 तबक्कामांथी कोषनुं विभाजन थवुं न होय ते तबक्को जे छे जे G0 तबक्को तरीके ओळखाय। G0 तबक्को एक विराम तबक्को जेमां कोषनुं विभाजन करवानुं न होय ते चक्रमांथी बहार निकળી જાય। बराबर एना विषे पण आपणे आज अभ्यास करशुं। એટલે આટલા તબક્કા આ રીતે જે છે કોષનું વિભાજન સતત ચાલતું રહે છે। બરાબર હવે આ તબક્કામાં આપણે બે વિભાગ જે છે પાડી શકીએ। બે વિભાગ કયા તો કે જે પહેલા જે તબક્કા દર્શાવેલા છે આટલો ભાગ G1 S અને G2 આટલો તબક્કો આ શું થશે એ થશે આંતરાવસ્થા। બરાબર આંતરાવસ્થા એટલે તો કોષને વિભાજન માટે તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા। અને બીજું સ્ટેપ બરાબર જે આટલો ભાગ જે છે જે બાકીનો બીજો ભાગ બરાબર એ ભાગ કયો થશે એ થશે એમ તબક્કો मतलब વિભાજન તબક્કો। વિભાજન તબક્કો જે છે દરમિયાન કોષોનું એક કોષમાંથી બે કોષમાં વિભાજન થશે। આવી રીતના ચક્ર જે છે આખું ચાલ્યા કરે। હવે આંતરાવસ્થા દરમિયાન શું પ્રક્રિયા થાય છે તો વિભાજન કરવું એટલે આગળ કીધું હતું કે આપણે એક કોષ જે છે બરાબર એનું વિભાજન કરી બરાબર ને એમાંથી એની જેવા જ બે કોષોનું નિર્માણ કરવાનું છે। એકમાંથી બે કોષો જે છે બનાવવા માટે એની અંદરના દ્રવ્યો બધા જે છે બમણા કરવા પડે, એનું કદ વધારવું પડે। આ કદ વધારવાની પ્રક્રિયા એ શું છે તો કે આંતરાવસ્થા। એટલે સૌથી પહેલાં આંતરાવસ્થાના આ ત્રણે ત્રણ તબક્કા G1 S અને G2 ત્રણેય તબક્કામાં શું થાય છે એ જોઈએ ને એના પછીનો એમ તબક્કો જે છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ। બરાબર એટલે સૌથી પહેલાં શરૂઆત થાય છે જો આંતરાવસ્થાને બીજા ત્રણ ઉપતબક્કાઓ જે છે એમાં વહેંચી શકાય છે। સૌથી પહેલાં આગળ એ પ્રમાણે આંતરાવસ્થાના ટોટલ જે છે ત્રણ ઉપતબક્કા કયા કયા તો કે પહેલું ગેપ 1 તબક્કો, S સિન્થેસિસ પરથી S તબક્કો, G2 એટલે ગેપ 2 તબક્કો। ગેપ શબ્દ શું છે? ગેપ એટલે કે કોની વચ્ચેનો તબક્કો છે। અહીંથી તમે જો એટલે ખ્યાલ આવી જાય। જો G1 તબક્કો કોના વચ્ચેનો તબક્કો છે? આગળનો M તબક્કો પછીના S, M અને S વચ્ચેનો તબક્કો એટલે G1। S એટલે સિન્થેસિસ। G2 શું છે? G2 એટલે અગાઉનો S તબક્કો અને પછીનો M તબક્કો એની વચ્ચેનો ગાળો એટલે એનું નામ આપ્યું G2। આવી રીતે ગેપ 1 અને ગેપ 2 તબક્કો નામ આપેલું છે। હવે મહત્વનું છે આ ત્રણે ત્રણ જે છે તબક્કા એમાં શું થાય છે, એમાં થતી પ્રક્રિયાઓ શું છે, બેઠે બેઠી ટેક્સ્ટ બુકની લાઈનો જે છે એમાંથી પૂછાય છે। બરાબર એ સમજીએ। જો G1 તબક્કો સંભાજન અને DNA સ્વયંજનનની શરૂઆત વચ્ચેનો મધ્યસ્થી તબક્કો જે છે એને અનુસરે છે। અહીંથી ખ્યાલ આવી જાય। જો સંભાજન, સંભાજનનો મતલબ થશે એમ તબક્કો
બરાબર. સંભાજન જે છે એનો મતલબ શું થશે તો કે આ જે છે સંભાજન મતલબ આવી ગયો એમ તબક્કો, અને ડીએનએ સ્વયંજન મતલબ એસ તબક્કો. બરાબર. એટલે જો આ એમ અને એસ તબક્કાની વચ્ચેનો ગાળો છે જેને નામ શું આપ્યું છે G1. અહીંથી જોશો તો પણ ખ્યાલ આવશે. જો એમ તબક્કો એટલે શું છે તો કે એમ એટલે સંભાજન, એકમાંથી બે સમાન ભાગ થાય છે, અને એસ એટલે તો કે જ્યાં થાય છે ડીએનએનું સ્વયંજન, ડીએનએનું સ્વયંજનન, ડીએનએનું સંશ્લેષણ થાય છે એટલે સિન્થેસિસ. સિન્થેસિસ એટલે સંશ્લેષણ. એમ એસ પરથી નામ આપેલું છે એસ તબક્કો. અગાઉનો એમ તબક્કો, પછીનો એસ, આ બેની વચ્ચેનો ગાળો એટલે G1 તબક્કો. શું થાય છે આ તબક્કા જે છે એમાં થાય છે શું? બરાબર. તો એ પ્રક્રિયા જે છે ખાસ એમાં બેઠે બેઠી લાઈન પૂછાય છે. સૌથી પહેલું, જીવન અવસ્થામાં કોષ ચયાપચયિક રીતે સક્રિય હોય છે. કોષોની અંદર રહેલા બધા દ્રવ્યો બમણા કરવાના છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે એની અંદર ખૂબ જટિલ ઘણી બધી ક્રિયાઓ થતી હશે. એટલે ચયાપચયની દૃષ્ટિએ ખૂબ જ કોષો સક્રિય હોય આ અવસ્થામાં, સતત વૃદ્ધિ કરે છે, પરંતુ ડીએનએનું સ્વયં જનન કરતો નથી. મતલબ બધી વસ્તુ બમણી થવા મળશે સિવાય શું? ખાલી ડીએનએ. એવું શું કામ? કારણ કે જીવન તબક્કામાં બધા દ્રવ્યો બમણા કરવાના છે. ડીએનએ સ્વયં જનન કરવા માટે એક સ્પેશિયલ તબક્કો છે, કયો છે? એસ. એસ તબક્કામાં ડીએનએ બમણું થવાનું છે, એટલે ડીએનએને બાદ કરતાં બાકીનું બધું જે છે બમણું થશે જીવન તબક્કામાં. પછીનો તબક્કો એસ તબક્કો અથવા સંશ્લેષણ તબક્કો. આ તબક્કા દરમિયાન ડીએનએનું સંશ્લેષણ અને તેનું સ્વયંજનન થાય છે. ડીએનએ બનવાની પ્રક્રિયા અને એનું સ્વયંજનન, મતલબ ડીએનએમાંથી એકમાંથી બે ડીએનએ બનવાની પ્રક્રિયાને કહેવાય સ્વયંજનન. એક જેવા બે બાળ ડીએનએ બનવાની પ્રક્રિયા. આ સમય દરમિયાન પ્રત્યેક કોષમાં ડીએનએની માત્રા બમણી થઈ જાય છે. આ મહત્વનો તબક્કો. બરાબર. એસ તબક્કાની ખાસિયત શું? તો કે એમાં ડીએનએનું સંશ્લેષણ સ્વયંજનન થાય, એની માત્રા બમણી થઈ જાય. એટલે એક ઉદાહરણ આપ્યું, જો કે જો ડીએનએની શરૂઆતની માત્રા 2C હોય, 2 કાર્બન, ઉદાહરણ તરીકે, ઘણા બધા એમાં કાર્બન હોય પણ ઉદાહરણ તરીકે એમાં લીધું, જો 2 કાર્બન હોય તો તે એસ તબક્કામાંથી પસાર થાય ત્યારબાદ તે વધીને 4 કાર્બન થઈ જાય છે. તેમ છતાં રંગસૂત્રોની સંખ્યામાં કોઈ વધારો થતો નથી. આ મહત્વની બાબત. જો ડીએનએ બમણું થાય, રંગસૂત્ર એટલું જ રહે છે. કઈ રીતે હું સમજાવું છું આગળ. જો જીવન અવસ્થામાં કોષ દ્વિકીય અથવા 2n રંગસૂત્રો ધરાવતો હોય તો એસ તબક્કાના અંતમાં પણ તેની સંખ્યા એટલી જ રહે છે, મતલબ કે 2n. આ 2n અને દ્વિકીય શું છે બરાબર એ સમજાવી દો પહેલાં. જો તો આપણે એક આકૃતિ જે છે એના દ્વારા સમજી લઈએ કે બંને તબક્કા જે છે એમાં થાય શું. તો દાખલા તરીકે કોઈ પણ કોષ જે છે બરાબર, આપણે અલગ કલર જે છે એમાં દર્શાવીએ. સમજી લો કે આંતરાવસ્થાની શરૂઆત થઈ, એમાં પહેલો તબક્કો છે જીવન તબક્કો. જીવન તબક્કો જે છે એ દરમિયાન કોષ જે છે એની અંદર, કોષની અંદર આવી રીતના રંગસૂત્રવાળો ભાગ આવેલો હોય, આને કહેવાય રંગસૂત્રિકા. આટલો ભાગ, આ શું છે? રંગસૂત્રિકા. રંગસૂત્રિકાને જ આપણે દર્શાવીએ છીએ રંગસૂત્ર. રંગસૂત્રમાં આની અંદરના ભાગમાં અહીં આવેલું હોય ડીએનએ. તમે કોષવાળો ચેપ્ટર ભણો છો, એમાં લાસ્ટ ટોપિકમાં ભણશો તમે કે રંગસૂત્રની અંદર ડીએનએ આવેલું હોય. દાખલા તરીકે આ એક બાજુનું ડીએનએ એક કાર્બન તરીકે લઈએ, બીજી બાજુનું ડીએનએ જે છે બીજા કાર્બન તરીકે લઈએ, તો કુલ ડીએનએનો જથ્થો કેટલો થયો? ડીએનએનો જથ્થો સમજવા માટે ડીએનએનો જથ્થો થશે કાર્બન કાર્બન એટલે ટોટલ 2C. કયા તબક્કામાં? જીવન. રંગસૂત્રની સંખ્યા કેટલી? તો રંગસૂત્રની સંખ્યા જે છે ગણા એક રંગસૂત્ર છે ને એમાં 2 ડીએનએના અલગ અલગ ભાગ આવેલા છે, એટલે એનો જથ્થો લીધો 2C. હવે આ જીવન તબક્કો જ્યારે દાખલ થાય એસ તબક્કામાં, એટલે એના પછીનો તબક્કો આવે એસ. એસ તબક્કાવાળા ભાગમાં એવી પ્રક્રિયા થાય કે જેના લીધે આ એક જે ડીએનએ હતું બરાબર, આટલો ભાગ રંગસૂત્રનો, એ એના જેવું જ બીજું કોપી ડીએનએ જે છે બનાવવા માંડે. મતલબ એકમાંથી એના જેવું જે છે બીજું ડીએનએ આ રીતે બનવા માંડે, એના ભાગમાંથી આવી રીતે. એટલે આવું રંગસૂત્ર બની જશે. પહેલાં હતું કેટલું? તો કે આ એક, આ બીજું, આ ત્રીજું અને આ ચોથું. એટલે એમાં વિભાજન થઈને આટલો ભાગ પહેલાં હતો, એમાં એક કાર્બન, બીજો કાર્બન, આને રંગસૂત્ર એક જ ગણાય. એમાંથી એના જેવું બીજું બન્યું, આટલો ભાગ બીજો બની ગયો. આવી રીતે ભાગ નિર્માણ થયો બરાબર. એટલે પછીનો ભાગ બન્યો ત્રીજું, ચોથું. હવે મહત્વની બાબત આમાં જો રંગસૂત્રની સંખ્યા કેટલી? તો રંગસૂત્રની સંખ્યા, તો રંગસૂત્રની સંખ્યા એકની એક જ છે. આ એક રંગસૂત્ર જ કહેવાય, આ એક રંગસૂત્ર જ કહેવાય. પણ ડીએનએનો જથ્થો કેટલો? જો ડીએનએનો જથ્થો, તો ડીએનએનો જથ્થો જે છે આ 1,
2 3 4 મતલબ પહેલાં જે 2C હતું એની કરતાં બમણો, એટલે કેટલા થઈ ગયા 4C. આ સમજવા માટે, બરાબર. એનો મતલબ એવો થાય કે જીવન તબક્કા પછી S તબક્કામાં જ્યારે દાખલ થાય DNA, બરાબર, ત્યારે એનો મતલબ શું થાય છે કે S તબક્કા બાદ DNAનો કુલ જથ્થો બમણો થાય છે, પરંતુ મહત્વની બાબત, પરંતુ રંગસૂત્રની સંખ્યા સમાન રહે છે. મતલબ રંગસૂત્રની સંખ્યા બદલાતી નથી. હવે રંગસૂત્ર N કે 2N એનો મતલબ શું? જો તો કોઈ પણ કોષ જે છે, કોષની અંદર રંગસૂત્ર જે છે એ જોડમાં ન હોય, રંગસૂત્ર સિંગલ હોય. આવી રીતના રંગસૂત્ર હોય, બરાબર, તો એને કહેવાય N, મતલબ કે એકકીય રંગસૂત્ર. આ જે ભાગ જે છે એને શું કહેવાય? એકકીય રંગસૂત્ર, બરાબર. રંગસૂત્રવાળો ભાગ જે છે એને એકકીય કહેવાય. જ્યારે અમુક જે છે એમાં રંગસૂત્ર આ રીતે હોય, જેમ કે આગળ કીધું પ્રમાણે, તો આને શું કહેવાય? 2N, મતલબ કે દ્વિકીય રંગસૂત્ર. તો જો N હશે તો N નો N તબક્કો રહેશે. રંગસૂત્ર જે છે દ્વિકી બમણા ભાગમાં હશે તો એને 2N રંગસૂત્ર કહેવાય. એટલે S તબક્કા દરમિયાન, S તબક્કા પહેલા, S તબક્કા બાદ તફાવત શું હોય? તો જો રંગસૂત્ર N હશે તો આમાં રંગસૂત્ર N જ રહેશે. રંગસૂત્ર 2N હશે, રંગસૂત્ર 2N જ હશે. DNA 2C હશે, થઈ જશે 4C. આ શું થાય? બમણું. રંગસૂત્રો કેવા રહેશે? સમાન. S તબક્કા પહેલા રંગસૂત્ર એકકીય તબક્કામાં હોય તો એકકીય જ રહે. રંગસૂત્ર જે છે 2N તબક્કામાં હોય તો 2N તબક્કામાં જ રહેશે, મતલબ કે જોડમાં હોય તો જોડમાં જ જે છે રહેશે. એટલે આપણે એ પ્રમાણે જે છે દર્શાવી શકીએ, જે તબક્કામાં જે ભાગ હશે એ જ પ્રમાણે જે છે તબક્કો લઈ શકીએ. એટલે આપણે આના રીતે પણ દર્શાવી શકીએ. જો રંગસૂત્ર મોટા ભાગે આમ દર્શાવેલું હોય, દાખલા તરીકે આ એક રંગસૂત્ર છે તો આને એકકીય લીધું હોય તો જોડમાં શું થશે? તો જોડમાં એના જેવું બીજું રંગસૂત્ર બની જશે. તો આ થઈ ગયું 2N. આ એકકીય રંગસૂત્ર, તો 2N મતલબ કે રંગસૂત્ર જોડમાં હોય. દ્વિકીય રંગસૂત્રનો મતલબ જ થાય રંગસૂત્ર જોડમાં હોય છે. રંગસૂત્ર જોડમાં હોવું મતલબ દ્વિકીય, જ્યારે રંગસૂત્ર જોડમાં હોતા નથી. અમુક કોષો હોય એમાં રંગસૂત્ર સિંગલ હોય તેને એકકીય રંગસૂત્રો કહેવાય. જો રંગસૂત્રો જોડમાં આવેલા હોય તેને દ્વિકીય રંગસૂત્ર કહે છે. દાખલા તરીકે, એક્ઝામ્પલ તરીકે જે છે આપણે લઈએ છીએ, દાખલા તરીકે મનુષ્ય જે છે, મનુષ્યના દરેક કોષમાં 23 જોડ રંગસૂત્ર આવેલા છે. 23 જોડ એટલે કુલ કેટલા થયા? 46 રંગસૂત્રો હાજર હોય છે. તેનો મતલબ શું થયો? મનુષ્યનો કોષ કેવો કહેવાય? 2N, દ્વિકીય. કારણ કે કેટલા છે? જો 23 જોડ. મનુષ્યનો દરેક કોષ જે છે દૈહિક કોષ, બરાબર, અંડકોષ અને શુક્રકોષને બાદ કરતા બાકી બધા કોષ જે છે, દરેક કોષ કયો? દૈહિક કોષ. દરેક દૈહિક કોષ જે છે એ 23 જોડ રંગસૂત્રો દર્શાવે છે. 23 જોડ રંગસૂત્રો, ટોટલ 46 રંગસૂત્રો હોય એટલે 2N સ્થિતિમાં હોય છે, બરાબર. એટલે જીવનમાંથી S તબક્કામાં જાય ત્યારે એનું DNA જે છે બમણું થઈ જાય. રંગસૂત્રની સંખ્યા જે હતી એટલી જે છે રંગસૂત્રની સંખ્યા રહી છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે S તબક્કા દરમિયાન. એના આધારે ક્વેશ્ચન પૂછાય, બરાબર. ઉપરાંત એની સાથે સાથે બીજી પ્રક્રિયા શું થાય છે? જો તો પ્રાણી કોષમાં S અવસ્થા દરમિયાન કોષ કેન્દ્રમાં DNAના સંયોજનની શરૂઆત થવાની સાથે તારા કેન્દ્ર કોષરસના દ્વિગુણનની શરૂઆત પણ થવા લાગે છે. એટલે S તબક્કામાં DNAનું સંયોજન તો થાય જ છે, સાથે સાથે જે તારા કેન્દ્ર આવેલું હોય એ પણ બમણું થવા માંડે. એટલે યાદ રાખવાનું, તારા કેન્દ્ર 1 માંથી 2 બની જાય, બરાબર. મતલબ પ્રાણી કોષમાં શું કામ કીધું? કારણ કે તારા કેન્દ્ર માત્ર પ્રાણી કોષમાં જ હોય. તમે આગળના કોષ ચેપ્ટર જે છે એમાં ભણી ગયા, બરાબર. વનસ્પતિ કોષમાં તારા કેન્દ્ર જે છે હોતું નથી. એટલે પ્રાણી કોષમાં S તબક્કામાં DNA સંયોજનની સાથે તારા કેન્દ્ર જે છે એનું પણ દ્વિગુણન થાય છે, બરાબર. આની સાથે કેટલાક અહીંયા ક્વેશ્ચન આપ્યા છે, જોઈ લેજો. વનસ્પતિ અને પ્રાણી તેમના જીવનકાળમાં કેવી રીતે વૃદ્ધિ કરે છે? તો આન્સર શું છે? યાદ રાખજો કે વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિ જીવન પર્યંત ચાલુ જ રહી છે. પ્રાણીઓમાં અમુક ઉંમર સુધી. આપણે ભણી ગયા છે ચેપ્ટર નંબર 1 નો આન્સર. શું વનસ્પતિમાં જીવનભર બધા જ કોષો વિભાજન પામે છે? તો આનો આન્સર થશે નો.
કયા કોષો? તો કે જે કોષો મૂલાગ્ર અને પ્રરોહાગ્ર મતલબ વનસ્પતિના ટોચના કોષો છે, જે અગ્રસ્થ કોષો, એ બધા જીવનભર વિભાજન પામે, પછીના અમુક વચ્ચેના કોષો એ સ્થાયી થઈ જાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, શું તમે વિચારી શકો છો કેટલાક કોષો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓના જીવનમાં સતત વિભાજિત થતા રહેતા હોય છે? હા, વનસ્પતિમાં જે વર્ધનશીલ કોષો હોય, વર્ધનશીલ પેશીનું નામ છે, એ કોષો જિંદગીભર વિભાજન પામતા રહે, બરાબર ને? પ્રાણી જે છે એમાં તો પ્રાણીમાં અમુક ઉંમર સુધી કોષો વિભાજન પામે, પછી સ્થાયી થઈ જાય. શું તમે ઉચ્ચ કક્ષાની વનસ્પતિમાં એવા કોષો ધરાવતી પેશીનું નામ કે સ્થાન બતાવી શકો કે જીવનભર વિભાજન પામ્યા કરે છે? તો કયો નામ થશે? વનસ્પતિમાં મૂલાગ્ર અને પ્રરોહાગ્ર પેશીનું નામ કહેવાય વર્ધનશીલ પેશી. વર્ધનશીલ પેશી કે જે સતત જે છે કોષ વિભાજન ચાલુ રાખે છે. શું પ્રાણીઓમાં વનસ્પતિ જેવી વર્ધનશીલ પેશી આવેલી હોય? તો જવાબ આવશે ના. બરાબર, પ્રાણીઓમાં વર્ધનશીલ પેશી હોય તો પ્રાણી પણ જેટલી ઉંમર જેટલી હોય એ પ્રમાણે એની ઊંચાઈને વધતું રહે, એવું થતું નથી. એટલે આ થશે એના આન્સર. બરાબર, આ ક્વેશ્ચનના આન્સર જે છે તમારે લોજિકલી એને રિલેટેડ ક્વેશ્ચન પૂછાય તમને જવાબ ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર. નેક્સ્ટ આ થઈ ગયું જીવન અને એસ તબક્કો. એના પછીનું સ્ટેપ G2 તબક્કો. G2 અવસ્થા દરમિયાન સમવિભાજનની તૈયારી માટે પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થાય છે અને કોષની વૃદ્ધિ સતત ચાલુ રહે છે. G2 તબક્કો જે છે એ તમે જોશો તો G2 તબક્કો જે છે એ કોની પહેલાંનો તબક્કો છે? જો તો S તબક્કાની પહેલાંનો તબક્કો, M તબક્કો જે છે એની પહેલાંનો તબક્કો છે. M તબક્કામાં વિભાજન થવાનું છે. વિભાજન માટે જે જરૂર પડશે પ્રોટીન એ બધું ક્યાં બનશે? G2 તબક્કા દરમિયાન. G2 તબક્કા દરમિયાન જે છે જરૂરી પ્રોટીન જે છે એનું નિર્માણ થતું રહેશે. બરાબર, એટલે આ થશે G2 તબક્કા માટેની એક સિંગલ લાઈન. સંભાજનની તૈયારી માટેના પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થાય છે અને કોષો જે છે એની સતત વૃદ્ધિ ચાલુ રાખે છે. આ થશે G2 તબક્કા દરમિયાન. એટલે આવી રીતે બહુ ટૂંકમાં જે છે G1, S અને G2 તબક્કા જે છે એના માટેની જે છે ભાગ દર્શાવેલો છે. બરાબર, ત્રણેય માટે યાદ રાખવાનું. ટૂંકમાં જીવનમાં શું થાય? જીવન તબક્કામાં કોષો છે પછી રીતે સક્રિય હોય અને એનું સતત જે છે વૃદ્ધિ ચાલુ રાખે. એસમાં ડીએનએનું સ્વયંજનન થાય. G2માં તો કે વિભાજન માટેના જરૂરી પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય અને એની વૃદ્ધિ ચાલુ રાખે. આ ત્રણેય તબક્કા પૂરા થાય એટલે આંતરાવસ્થા પૂરી, એનો મતલબ કોષ હવે વિભાજન માટે તૈયાર છે. હવે ચાલુ થશે M તબક્કો. પુખ્ત પ્રાણીઓમાં કેટલાક કોષો વિભાજન પામતા નથી, જેમ કે હૃદયના કોષો. જો પ્રાણીમાં કીધું આગળ પ્રમાણે પ્રાણીમાં સતત જે છે કોષ વિભાજન ચાલુ નથી રહેતું, જેમ કે હૃદયના કોષો, હૃદય મોટું નથી થતું. હૃદયનું જે છે કદ તમને ખબર છે કે મનુષ્યની મુઠ્ઠી જે છે એના જેટલું હોય તો માણસ 100 વર્ષ જીવે કે કદાચ 50 વર્ષ જીવે, એનું હૃદયનું કદ એટલું જ હોય. એનો મતલબ હૃદયના કોષો અમુક સમય પછી વિભાજન પામવાનું બંધ કરી દે અને બીજા અનેક કોષો ક્યારેક જ વિભાજન પામે છે. એવું ત્યારે જ થાય કે જ્યારે ક્ષતિગ્રસ્ત કે મૃત કોષોના નુકસાનને કારણે બદલાવાના હોય. દાખલા તરીકે આપણી ચામડી હોય, બરાબર, તેમાં આપણને કોઈ પણ જગ્યાએ ઈજા થઈ હોય તો ચામડીની જગ્યાએ પછી નવી ચામડી આવી જાય, તો એ ક્યાંથી આવે? તો એ રિપેર થાય. આપણું શરીર રિપેર થવા માટે નવા કોષોની જરૂર પડે ત્યારે જૂના કોષોનું વિભાજન થાય ને એની જગ્યાએ નવા કોષો આવી જાય. આ કોષો જે ફરીથી વિભાજન પામતા નથી પરંતુ જીવન અવસ્થામાંથી નીકળીને નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં પહોંચે છે. તો મતલબ જે કોષોનું વિભાજન થતું નથી, બંધ થઈ જાય છે, એ કઈ અવસ્થામાં હોય છે? કોષચક્રની. એના માટે એક અલગ તબક્કો જેને નામ આપ્યું આ કોષચક્રની વિરામી અવસ્થા છે, G0 અવસ્થા કહે છે. આ અવસ્થા કોષો છે પછીની દ્રષ્ટિએ સક્રિય હોય, કોષોમાં બધી પ્રક્રિયાઓ ચાલુ હોય પણ વિભાજન અટકી જાય છે ખાલી, અને તેનું વિભાજન સજીવની આવશ્યકતા પ્રમાણે થાય છે. જો જરૂર પડે તો જ એનું વિભાજન થાય. જેમ કે હૃદયના કોષો અમુક ઉંમર સુધી જે છે વિભાજન પામતા હોય પછી એનું અટકી જાય વિભાજન, પણ એના કોષો તો કાર્યરત જ હોય, એની અંદર જે ક્રિયાઓ બધી થતી હોય એ થતી હોય, એટલે એને ચયાપચયની દૃષ્ટિએ સક્રિય કહેવાય પણ વિભાજન પામવાનું બંધ કરી દે. જરૂર પડે તો વિભાજન થાય એવી અવસ્થાને નામ આપ્યું વિરામી અવસ્થા, G0. G0 અવસ્થા કોના પછી નહીં તબક્કો જે છે નીટમાં ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો તો શું આપ્યું છે? જો જીવન અવસ્થામાંથી નીકળીને નિષ્ક્રિય અવસ્થામાં પહોંચે છે, એટલે મેં આકૃતિમાં દર્શાવ્યું છે. જો તો કે જે જીવન અવસ્થો છે એમાંથી ઘણીવાર કોષો બહાર નીકળી જાય, ક્યાં જતા રહેશે? G0 જે છે એનો મતલબ શું થઈ ગયો? તો કે આ એવી તબક્કો છે કે જે દરમિયાન વિશ્રામી સ્થિતિ છે. વિશ્રામી સ્થિતિ મતલબ કે કોષોનું વિભાજન અટકી જાય છે. કોષોનું વિભાજન અટકે છે. ક્વેશ્ચન પૂછાઈ ગયો આ વર્ષે નીટ 2020 જે છે એમાં ક્વેશ્ચન હતો
બરાબર કે G0 અવસ્થા કયા તબક્કા પછી આવે છે? આવો ક્વેશ્ચન હતો. ઓપ્શન M તબક્કો, G1 તબક્કો, G2 તબક્કો, એક પણ નહીં. આ ઓપ્શન હતા નીટ 2020માં જે ગઈ એક્ઝામ જે છે એમાં પૂછાણું. શું આવશે તો મને જેવું કે G1 અવસ્થામાંથી કોષ જે છે બહાર નીકળી જાય G0 એનો મતલબ G0 ની પહેલાનો અવસ્થા કયો થાય, કયા તબક્કા પછી આવે? તો આન્સર શું આવશે એમાં? G1 આન્સર થશે. આ નીટમાં પૂછાઈ ગયેલો ક્વેશ્ચન. એટલે બેઠે બેઠી લાઈન જે છે આના પરથી ક્વેશ્ચન પૂછાણો એવું નક્કી કરી શકીએ આપણે. આ બેઠી લાઈન કે G0 તબક્કો G1 અવસ્થામાંથી બહાર નીકળી નિષ્ક્રિય તબક્કામાં પહોંચે જેને વિશ્રામી અવસ્થા કહે છે. બરાબર, લાઈન પૂછાઈ ગઈ નીટ 2020. બરાબર, બેઠે બેઠી લાઈન 4 માર્કનો ક્વેશ્ચન. બરાબર, G0 અવસ્થાની પહેલાનો અવસ્થા કયો આવશે? G1. બરાબર, આ થઈ ગયા ત્રણેય તબક્કા. G1 S G2 આંતરાવસ્થાનો ભાગ નથી પણ એમાંથી બહાર નીકળતો એક તબક્કો જેને નામ આપ્યું વિશ્રામી અવસ્થા, જેને નામ આપ્યું G0 તબક્કો. બરાબર, આ તબક્કો જે છે એમાં કોષો જેનું વિભાજન નથી થવાનું પ્રાણીઓમાં, બરાબર, એ જે છે એમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. એટલે દરેકે દરેક તબક્કા જે છે એમાં બેઠે બેઠી જે છે ટેક્સ્ટબુક લાઈન યાદ રાખવાની છે. એના પછી જો શું પૂછે, પ્રાણીઓમાં સંભાજન માત્ર દ્વિકીય દેહી કોષમાં થાય છે છતાં થોડાક અપવાદો સાથે એકકીય કોષો સમવિભાજનથી વિભાજન પામે છે. દાખલા તરીકે નર મધમાખી. એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાનું છે. જો પ્રાણીઓ હોય ને, પ્રાણીઓમાં દેહિક કોષો મતલબ એના શરીરના કોષો જેનાથી એનું શરીર બંધાણ બને એ 2N હોય. 2N મતલબ દ્વિકીય બધામાં. એમાં સંભાજન થાય. સંભાજન મતલબ સરખી માત્રામાં વિભાજન. દ્વિકીય કોષોમાં એકમાંથી જે બે કોષો બનશે એ બંને કોષો 2N ના 2N જ રહેશે. મતલબ એના રંગસૂત્રની સંખ્યા સમાન રહે એટલે જ નામ આપ્યું સંભાજન. શેમાં? પ્રાણીઓમાં. અપવાદ શું છે કે અપવાદ તરીકે દાખલા તરીકે નર મધમાખી. નર મધમાખીને આપણે ડ્રોન કીટક તરીકે પણ ઓળખીએ. બરાબર, જે પ્રજનન કરવાનું કાર્ય કરે છે માત્ર ડ્રોન. એમાં દેહિક કોષ હોય, નર મધમાખી જે છે એનો દેહિક કોષ હોય N હોય અને એનું સંભાજન થાય અને એમાંથી N બને. N માંથી N બનવું એ અપવાદ તરીકે નર મધમાખી આ પ્રાણી છે. બાકી પ્રાણીઓ બધામાં 2N માંથી 2N જે છે સંભાજન થતું હોય. એનાથી જુદું વનસ્પતિમાં સંભાજન એકકીય અને દ્વિકીય બંને પ્રકારના કોષોમાં થાય છે. જો એની સરખામણીમાં વનસ્પતિ હોય, વનસ્પતિમાં દાખલા તરીકે લીલ લઈ લો અને આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ લઈ લો. લીલ હોય એમાં વનસ્પતિ N સ્વરૂપે હોય અને આવૃત બીજધારી જેમાં 2N હોય. N માંથી સંભાજન થઈને N બને, 2N માંથી સંભાજન થઈને 2N બને. એનો મતલબ વનસ્પતિમાં સંભાજન બંને પ્રકારના કોષોમાં થાય. કયા? N પ્રકારના પણ થાય અને 2N. N એટલે એકકીય અને દ્વિકીય. વનસ્પતિમાં એકકીય દ્વિકીય બંને પ્રકારના જે છે સંભાજન થાય. પ્રાણીમાં મોટા ભાગે દેહિક કોષો 2N જ હોય. 2N માંથી 2N બને. અપવાદ તરીકે નર મધમાખી પ્રાણી જે છે એમાં દેહિક કોષ એક N જોવા મળે. વનસ્પતિમાં સંતતિનું એકાંતર જનન ઉદાહરણ યાદ કરતા એ વનસ્પતિ જાત અને પ્રાણીઓની અવસ્થાને ઓળખવા જેમાં એકકીય કોષો વિભાજન થાય છે. આપણે આ ચેપ્ટર નંબર 3 ભણશું એમાં તમને ખ્યાલ આવી જશે કે લીલ વનસ્પતિ જે છે એમાં આ પ્રમાણે જે છે એ N માંથી N કોષોનું નિર્માણ થાય છે. એટલે આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. પ્રશ્ન શું પૂછાય? સંભાજન જે છે પ્રાણીઓના કયા કોષોમાં થાય? તો પ્રાણીઓના માત્ર દ્વિકીય કોષમાં થાય. મતલબ પ્રાણીઓમાં 2N કોષોનું જ સંભાજન થાય છે થોડાક અપવાદને બાદ કરતા. અપવાદ તરીકે યાદ રાખવાનું છે નર મધમાખી. નર મધમાખીમાં દ્વિકીય કોષમાં નથી થતું. નર મધમાખીમાં શું થાય છે કે નર મધમાખીમાં એકકીય મતલબ N કોષોમાં વિભાજન થાય છે. N કોષોમાં વિભાજન થાય છે. કયું વિભાજન? સંભાજન. બરાબર. નેક્સ્ટ હવે જે મેઇન તબક્કો આવે છે આપણે જે ભણવાનું છે નેક્સ્ટ એ છે M તબક્કો મતલબ કે વિભાજન. M તબક્કો નામ આપેલું છે માઇટોસિસ પરથી. માઇટોસિસ જે છે એનો મતલબ થશે સમવિભાજન. એનો પહેલો અક્ષર M પરથી લીધેલું છે M તબક્કો. આ કોષ ચક્રનો નાટકીય તબક્કો છે જેમાં કોષના બધા ઘટકોનું પુનઃગઠન થાય છે. માતૃ અને બાળકોષોમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા સરખી રહે તો તેને સંભાજન કહે છે. જો જે કોષો આ પહેલો કોષ છે એમાંથી સંભાજન થાય એટલે બે કોષો બનશે. આને કહેવાય માતૃકોષ, આ કહેવાય બાળકોષો જે નિર્માણ થયા એકમાંથી બે.
આ n હોય તેના બાળકોષો પણ n જ રહેશે, આ 2n હોય તેના બાળકોષો પણ 2n જ રહેશે. જે વિભાજન રંગસૂત્રનું થાય છે એમાં રંગસૂત્રની સંખ્યા સમાન રહેતી હોય તેવા પ્રકારના વિભાજનને કહેવાય સમભાજન. સરળતા માટે સમભાજનને કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની 4 અવસ્થામાં વિભાજિત કરવામાં આવેલું છે. જો સમભાજન થાય તો સમભાજનમાં મુખ્ય 2 તબક્કા થશે. પહેલું આવશે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન. કોષ કેન્દ્ર વિભાજન ઇંગ્લિશ નામ કેરિયોકાઇનેસિસ. કેરિયોકાઇનેસિસ, જેમાં માત્ર એક કોષમાંથી એક કોષની અંદર 2 કોષ કેન્દ્ર નિર્માણ થશે આ રીતે. બીજો તબક્કો કોષ રસ વિભાજન, અને પછીનો તબક્કો આવશે કોષ રસ વિભાજન ઇંગ્લિશમાં સાઇટોકાઇનેસિસ. સાઇટોકાઇનેસિસ, જેમાં આ જે કોષની અંદર 2 કોષ કેન્દ્ર આવેલા છે એમાંથી વચ્ચે વિભાજન થઈ અને 2 સ્વતંત્ર કોષો જે છે નિર્માણ થયેલા. 2 તબક્કા સંભાજન તરીકે ઓળખાય. પહેલો તબક્કો છે આ કોષ કેન્દ્ર વિભાજન, એના પેટા તબક્કા. એના પેટા તબક્કા જે છે 4 તબક્કા છે. એ 4 તબક્કા જે છે આપણે ભણવાના છે, જેમ કે પૂર્વાવસ્થા, ભાજનાવસ્થા, ભાજનોત્તરાવસ્થા અને છેલ્લું ભાજનાંતિમાવસ્થા. ભાજનાંતિમાવસ્થા 4 અહીંયા આપેલા છે. જો કે અહીંયા સમજી લઈએ કે કોષ વિભાજન એક સળંગ પ્રક્રિયા છે, પણ તેને જુદી જુદી સ્પષ્ટ રીતે અલગ કરવી મુશ્કેલ છે. આપણે ભણવામાં સરળતા માટે આપણે એને 4 અવસ્થામાં વિભાજિત કરી છે. 4 અવસ્થા કઈ જુઓ: પૂર્વાવસ્થા, બીજો તબક્કો ભાજનાવસ્થા અથવા એનું બીજું નામ મધ્યાવસ્થા, ત્રીજો તબક્કો ભાજનોત્તરાવસ્થા અથવા પશ્વાવસ્થા, લાસ્ટ તબક્કો ભાજનાંતિમાવસ્થા અથવા અંત્યાવસ્થા. 2 એના બીજા નામ છે, યાદ રાખવાના છે. આ અંતર્ગત આ 4 તબક્કા કન્ટિન્યુઅસ સળંગ ચાલુ જ હોય. આપણે સમજવા માટે એને પેટા તબક્કા વિભાજિત કર્યા છે. આ 4 તબક્કા જે છે એ શું છે? સામૂહિક રીતે કોષ કેન્દ્ર વિભાજન. એકમાંથી કોષ કેન્દ્ર 2 કેમ બને એના માટે આવા 4 તબક્કા છે. એની અંતર્ગત આજે આપણે 2 તબક્કા ભણશું, પૂર્વાવસ્થા અને ભાજનાવસ્થામાં શું થાય છે. જો દરેકે દરેક તબક્કાની ખાસિયતો બેઠી લાઈન જે છે પૂછાય છે કે દરેકે દરેક તબક્કા જે છે એમાં કયા પ્રકારની પ્રક્રિયાઓ જે છે એ જોવા મળે છે. બરાબર, એના વિશે આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલી પૂર્વાવસ્થા. પૂર્વાવસ્થા પ્રોફેઝ. પૂર્વાવસ્થા કે જે આંતરાવસ્થાના S અને G2 તબક્કાને અનુસરતી સમવિભાજનની કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની પ્રથમ અવસ્થા છે. આગળ આવી ગયું જો G1, S, G2, પછી M, ફરીથી પાછું G1. S અને G2, S તબક્કો પૂરો થાય, પછી G2 તબક્કો પૂરો થાય, M તબક્કો ચાલુ થાય. એમમાં પહેલો તબક્કો જે છે કયો? પૂર્વાવસ્થા. એટલે પૂર્વાવસ્થા કયા તબક્કા પછી આવે? G2 તબક્કા પછી. અને કોષ કેન્દ્ર વિભાજનની પહેલી જે છે અવસ્થા. S અને G2 અવસ્થામાં બનતા નવા DNAના અણુઓ એકબીજાથી જુદા હોતા નથી, પરંતુ એકબીજા સાથે વીંટળાયેલા હોય છે. આગળ શું આવ્યું જો તો કે DNA વાળો ભાગ જે છે S તબક્કામાં એક DNA હોય એનું 2 DNA બની ગયું હોય, કારણ કે એને આપણે નામ આપ્યું હતું DNAનું સ્વયંજનન. DNAનું સ્વયંજનન થઈ ગયું હોય કયા તબક્કામાં? Sમાં. પણ આ 2 DNA એકબીજાથી જુદા પાડી શકે એવા નથી હોતા, એકબીજા સાથે વીંટળાયેલા હોય, આપણને જુદા દેખાતા નથી. રંગસૂત્રોના દ્રવ્યોના ઘનીકરણની શરૂઆત એ પૂર્વાવસ્થાની ઓળખ છે. જે રંગસૂત્રનું DNAનું સ્વયંજનન થાય એટલે જે 2 DNA છે, આ શું છે તો કે 2 DNA, આ 2 DNA એકબીજાથી જુદા પડવાની પ્રક્રિયા એને કહેવાય રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ. રંગસૂત્રોની ઘનીકરણ પ્રક્રિયા. ઘનીકરણ પ્રક્રિયા એટલે શું તો કે એનો મતલબ જે 2 DNA અણુ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે વીંટળાયેલા છે, ગૂંચળા જેવા દેખાય છે, એ ધીમે ધીમે જુદા પડશે, એને કહેવાય એનું ઘનીકરણ. એ ઘનીકરણ થવાની શરૂઆત થવી એ આ અવસ્થાની પ્રાથમિકતા છે. રંગસૂત્ર ઘનીકરણની પ્રક્રિયા દરમિયાન રંગસૂત્રીય દ્રવ્યો સ્પષ્ટ થવા લાગે છે. જો રંગસૂત્ર દ્રવ્યો DNA જે છે એ આપણને તાતણા જેવા દેખાય છે દ્રવ્ય સ્વરૂપે, એ ધીમે ધીમે આપણને સ્પષ્ટ દેખાવાની શરૂઆત થશે. તારા કેન્દ્ર કે જેનું દ્વિગુણન આંતરાવસ્થાના S તબક્કામાં થયેલું હતું તે હવે કોષના વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ ખસવાની શરૂઆત કરે છે. જો જે કોષ જે છે એમાં તારા કેન્દ્ર એકમાંથી 2 બની ગયા હોય, એ ધીમે ધીમે વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ જતા જશે. એક જે છે એ ઉત્તર ધ્રુવ તરફ, એક જે છે દક્ષિણ ધ્રુવ. મતલબ કે આ 2 તારા કેન્દ્ર જે છે એ ધીમે ધીમે 2 અલગ અલગ દિશામાં જતા રહેશે. આ છે તારા કેન્દ્ર. એક જે છે આ ધ્રુવ તરફ જશે, એક બીજી ધ્રુવ તરફ. 2 બાજુ તારા કેન્દ્ર જુદી જુદી દિશામાં જવાની શરૂઆત કરે, વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ ખસવાની શરૂઆત કરે. બેને હતા ક્યાં? S તબક્કામાં. હવે એ જુદી જુદી દિશામાં જવાની શરૂઆત કરશે, એને કહેવાય વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ ખસવાની પ્રક્રિયા.
પૂર્વાવસ્થાના અંતમાં જે મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ થાય છે તેની વિશિષ્ટતાઓ આ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દરેકે દરેક તબક્કાની આપણને ટૂંકમાં ખાસિયત અમુક પોઈન્ટ આપેલા છે. આ પોઈન્ટ બેઠે બેઠી જે છે સારાંશ છે કે દરેક તબક્કામાં શું થાય છે. જો રંગસૂત્ર દ્રવ્ય ઘનીકરણ પામીને રંગસૂત્ર બનાવે છે. ઘનીકરણ પામવું મતલબ શું? રંગસૂત્ર દ્રવ્ય જે હતું બરાબર ગૂંચળા જેવું એ રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ આવો આકારમાં ફેરવાય છે. આવા રંગસૂત્રનો આકારમાં ફેરવવા માટેની પ્રક્રિયાને શું કહેવાય? રંગસૂત્રનું ઘનીકરણ. રંગસૂત્રો બે એકલ સૂત્ર અને તેમને સાંકળતા એક સેન્ટ્રોમિયરનું બનેલું હોય છે. જો રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ દેખાશે ત્યારે આવી રીતના ભાગ દેખાશે. આ એક એકલ સૂત્ર, આ જે છે એ બીજું એકલ સૂત્ર અને વચ્ચે આવેલો કેન્દ્ર ભાગ અને શું કહેવાય? સેન્ટ્રોમિયર. પણ આવું ક્યારે? તો કે જ્યારે રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ દેખાય ત્યારે. રંગસૂત્રના કેન્દ્રમાં એક સેન્ટ્રોમિયર આવેલું છે અને આ જે ભાગ જે છે એને કહેવાય એકલ સૂત્ર. આ એક એકલ સૂત્ર ડાર્ક કરેલો ભાગ દર્શાવવું, આ બીજું એકલ સૂત્ર. તેનો મતલબ એકલ સૂત્ર કેટલા છે? બે. રંગસૂત્રની અંદર બે એકલ સૂત્ર છે અને તેમને સાંકળતું એક સેન્ટ્રોમિયર જે છે હોય. પણ આવું ક્યારે દેખાય? રંગસૂત્ર ઘનીકરણ પૂરું થઈ જાય પછી. આ તબક્કામાં જે નહીં દેખાય. તારા કેન્દ્ર જે આંતરાવસ્થામાં બેવડાયેલું, આંતરાવસ્થામાં કયા? તો કે આંતરાવસ્થાના એસ તબક્કામાં. તે હવે કોષના વિરુદ્ધ ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે છે. બે અલગ અલગ દિશામાં આવી જશે. પ્રત્યેક તારા કેન્દ્ર ત્રિજ્યાવર્તી સૂક્ષ્મ નલિકા ઉત્પન્ન કરે છે જેને તારા કિરણ કહે છે. એમાંથી આવા તંતુ નિર્માણ થશે. કોષ જે છે એમાં તારા કેન્દ્રવાળો ભાગ હોય એમાં બે ધ્રુવમાંથી આવા તાતણા નિર્માણ થશે. તારા કેન્દ્રમાંથી તાતણા નિર્માણ થવા. તાતણાને નામ આપ્યું છે તારા કિરણો. તારા કિરણોનું નિર્માણ થવું અને એ તારા કિરણો કોષ વિભાજનમાં મદદ કરશે. આવા તારા કેન્દ્રો બે બાજુ જે છે નિર્માણ થશે. બે તારા કિરણો દ્વિધ્રુવીય ત્રાક સાથે જોડાઈને સમવિભાજન પ્રસાધનની રચના કરે છે. બે તારા કિરણો બરાબર બે બાજુના ભાગ જે છે એટલે એના નામ આપ્યું દ્વિધ્રુવીય. બે તારા કિરણો ધ્રુવીય ત્રાક સાથે જોડાય. ધ્રુવીય ત્રાક એટલે આ જે ભાગ બંને બાજુના ભાગ જે છે એ તાતણા સાથે જોડાઈને સમવિભાજન પ્રસાધન જે રંગસૂત્ર સાથે જોડાવાના હોય રંગસૂત્ર સાથે જોડાઈ જાય ને બેને અડધા અડધા ભાગમાં વિભાજન કરવાની શરૂઆત કરશે. બરાબર? આ તબક્કાની ખાસિયત. પૂર્વાવસ્થાના અંતમાં જો કોષને માઇક્રોસ્કોપમાં જોવામાં આવે તો તેમાં ગોલ્ગી પ્રસાધન, અંતકોષ રજાળ, કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષ કેન્દ્ર પટલ જોવા મળતા નથી. યાદ રાખજો, જો આપેલું છે કે સમવિભાજનની પૂર્વાવસ્થા જે છે એમાં પ્રાથમિક પૂર્વાવસ્થા છે હજી શરૂઆત થાય છે ત્યારે કોષ કેન્દ્ર પટલ હોય છે. કોષ કેન્દ્ર પટલ ધીમે ધીમે વિઘટન પામે છે. કોષ કેન્દ્ર પટલ છે હજી જો ધીમે ધીમે વિઘટન પામે છે. એની અંદરના ભાગમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ છૂટું પડવા મળે જ્યારે અંત્ય પૂર્વાવસ્થા જે છે એમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ અદૃશ્ય થાય છે. કોષ કેન્દ્ર પટલ નહીં, કોષ કેન્દ્ર પટલની સાથે સાથે કોણ? તો સાથે સાથે ગોલ્ગી પ્રસાધન મતલબ ગોલ્ગીકાય નામની અંગિકા સાથે અંતકોષ રજાળ જે કોષની અંદર આવેલી હોય સાથે સાથે કોષ કેન્દ્રિકા ગોલ્ગી પ્રસાધન, અંતકોષ રજાળ અને કોષ કેન્દ્ર પટલ આ બધું અદૃશ્ય થઈ જાય. ક્યારે? અંત્ય પૂર્વાવસ્થા મતલબ પૂર્વાવસ્થા જે છે એની અંતિમ સ્થિતિમાં. શરૂઆતમાં નહીં, શરૂઆતમાં અદૃશ્ય થવાની શરૂઆત થાય, છેલ્લે અદૃશ્ય થઈ જાય. મતલબ કે સંપૂર્ણ કોષ કેન્દ્ર પટલ અદૃશ્ય થવાની શરૂઆત થવા માંડે. જો આ શરૂઆતના તાતણા જેવો ભાગ દેખાતો હતો. આ જે ભાગ જે છે એ શરૂઆતના જે ભાગ દેખાય છે એ રંગસૂત્ર શું છે? એને કહેવાય રંગસૂત્ર દ્રવ્ય. ઇંગ્લિશમાં એનું નામ છે ક્રોમેટિન. ક્રોમેટિન જેવું જે છે દ્રવ્ય દેખાતું હોય પૂર્વાવસ્થાવાળા ભાગમાં. એ ધીમે ધીમે પછી સંકોચન કરીને આવા રંગસૂત્ર જેવા ભાગ જે છે એમાં દેખાવાની શરૂઆત થવા માંડે. આ છે પૂર્વાવસ્થાની ખાસિયત. દરેકે દરેક પૂર્વાવસ્થા જે છે એની ખાસિયત શું? તો કે એમાં રંગસૂત્રનું ઘનીકરણ થવું, આ પહેલો તબક્કો. પછી બીજું તો કે એમાં તારા કિરણો નિર્માણ થાય અને બે ધ્રુવ તરફ ગોઠવાય અને ખાસ ગોલ્ગીકાય, અંતકોષ રજાળ, કોષ કેન્દ્રિકા અને કોષ કેન્દ્ર પટલ ગાયબ થઈ જવા. એ કહેવાય પૂર્વાવસ્થાની ખાસિયત. એના પછીનો તબક્કો આવશે ભાજનાવસ્થા. ભાજનાવસ્થામાં શું થાય? તો કે ભાજનાવસ્થાવાળા ભાગ જે છે એમાં શરૂઆત થઈ કેમ ખબર પડે? કોષ કેન્દ્ર પટલના સંપૂર્ણ વિઘટન થયા બાદ સમવિભાજનની બીજી અવસ્થાની શરૂઆત થાય છે. મતલબ શું? જો કોષ કેન્દ્ર પટલ સંપૂર્ણ વિઘટન થઈ જાય. શરૂઆત શેમાં થઈ હતી? પૂર્વાવસ્થામાં. આ વિઘટન સંપૂર્ણ થઈ જાય, પટલ નીકળી જાય એટલે એનો મતલબ હવે બીજી તબક્કા જે છે ચાલુ થઈ ગયો છે. આ અવસ્થામાં કોષમાં રંગસૂત્રો કોષના કોષરસમાં ફેલાઈ જાય છે. જો આવી રીતના ફરતે પટલ હોય નીકળી જાય એટલે એનો મતલબ હવે ખાલી રંગસૂત્રો જે છે આમ ફેલાઈ ગયેલા હશે આખા કોષમાં.
બરાબર, કારણ કે ફરતેનું પટલ જે છે એ નીકળી જાય એટલે કોષ રસમાં રંગસૂત્રો ફેલાઈ જાય. આ અવસ્થા સુધી રંગસૂત્રોની ઘનીકરણ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જાય છે. શરૂઆત ક્યાં થઈ હતી? પૂર્વાવસ્થામાં. પૂર્ણ ક્યારે થઈ જાય? ભાજનાવસ્થામાં. માઇક્રોસ્કોપમાં જોતા તેનું સ્પષ્ટ નિરીક્ષણ કરી શકાય ના એ જ અવસ્થા છે જેમાં રંગસૂત્રોની બાહ્ય રચનાનો અભ્યાસ સરળતાથી થઈ શકે છે. આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ખાસ યાદ રાખજો કે ભાજનાવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. કોષ વિભાજનની માત્ર એક જ અવસ્થા છે. માત્ર ભાજનાવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રો સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. તો સ્વાભાવિક છે કે આપણે રંગસૂત્રોની બાહ્ય રચના, રંગસૂત્રો કેવા દેખાય છે, કેવા દેખાતા હોય તો કે આ પ્રમાણેની રચના દેખાતી હોય. રંગસૂત્રિકાઓ અને વચ્ચે સેન્ટ્રોમિયર, આવું સ્પષ્ટ રંગસૂત્ર માત્ર ભાજનાવસ્થા દરમિયાન દેખાય. તો આપણે કોઈ પણ કોષની અંદર રંગસૂત્રોનો કોઈ અભ્યાસ કરવો હોય તો એને કયા તબક્કામાં કરી શકાય એવો ક્વેશ્ચન પૂછાય. કયો તબક્કો આવશે? ભાજનાવસ્થા. કારણ કે માત્ર સ્પષ્ટ જે છે આ તબક્કામાં જ રંગસૂત્રો દેખાતા હોય. આ તબક્કામાં રંગસૂત્રો બે એકલ સૂત્રોના બનેલા હોય છે જે સેન્ટ્રોમિયરથી જોડાયેલા હોય છે. સેન્ટ્રોમિયરની સપાટી પર કાઇનેટોકોર્સ નામની બીંબ જેવી રચના જોઈ શકાય છે. જો આ સેન્ટ્રોમિયર, એના પર આવેલો આ પહેલું એકલ સૂત્ર, આવેલું છે બીજું એકલ સૂત્ર, આ બંને જે છે એ થશે એકલ સૂત્રો. વચ્ચેના ભાગમાં આવેલું છે સેન્ટ્રોમિયર. આ સેન્ટ્રોમિયરની બે બાજુ, એટલે હું તમને બીજા કલરથી દર્શાવું તો બંને બાજુ એક આવી રકાબી જેવી તકતી જેવી રચના હોય. અહીંયા તકતી જેવી રચના હોય, એક અહીંયા તકતી જેવી રચના હોય. આ જે તકતી જેવી રચના જે છે એનું નામ છે કાઇનેટોકોર. બે બાજુ એટલે નામ શું છે? કાઇનેટોકોર્સ. કાઇનેટોકોર્સ નામની બીંબ જેવી રચના જોઈ શકાય છે સેન્ટ્રોમિયરની બે સાઈડ આવેલી આવી તકતી જેવી રચના. એ શું છે? કાઇનેટોકોર્સ. આ કાઇનેટોકોર્સનું કાર્ય શું છે? જ્યાં તારા કેન્દ્રના ત્રાક તંતુઓ જોડાય છે. તારા કેન્દ્રમાંથી જે ત્રાક તંતુઓ નિર્માણ થયા છે ક્યાં જોડાય? તો કે રંગસૂત્રના કાઇનેટોકોર્સ જે છે એની સાથે જોડાય છે. આ રચના સૂક્ષ્મ નલિકાઓ દ્વારા બનેલ ત્રાક તંતુઓને જોડાવા માટેનું સ્થાન છે. ક્વેશ્ચન પૂછાય કાઇનેટોકોરનું કાર્ય શું? ત્રાક તંતુઓ જે છે એને જોડવા માટેનું સ્થાન. ત્રાક તંતુઓ રંગસૂત્રના સેન્ટ્રોમિયર સાથે જોડાઈને રંગસૂત્રના મધ્ય વિસ્તારમાં ગોઠવે છે. જો આકૃતિ જો એટલે ખ્યાલ આવશે કે બે બાજુના ભાગમાં આ છે તારા કેન્દ્રમાંથી નીકળતા તારાકિરણોમાંથી નીકળતા આ તંતુઓ. આ જે તંતુઓ શું છે એને કહેવાય ત્રાક તંતુઓ. એ જો રંગસૂત્રમાં જોડાઈ ગયા, રંગસૂત્રમાં કઈ જગ્યાએ જોડાશે તે જોડાણવાળો ભાગ જે છે એ હશે કાઇનેટોકોર્સ સાથે જોડાય છે. અને આ બે બાજુ જોડાયેલા ત્રાક તંતુઓ શેમાંથી નીકળે છે? ત્રાક તંતુઓ તો એક અંગિકા, એનું નામ શું છે? તારા કેન્દ્ર. બરાબર. જો મધ્યાવસ્થા અથવા ભાજનાવસ્થાની સંક્રાંતિ અવસ્થા પહેલા જોડાય બધા રંગસૂત્રો સાથે, દરેક રંગસૂત્ર સાથે તંતુઓ જોડાય. એ તંતુઓ જોડીને એને એક મધ્ય સ્થિતિમાં લાવે. આ મધ્ય સ્થિતિ કઈ છે? તો કે એનું નામ છે વિષુવવૃત્તીય તલ. એટલે એના પછી જો પ્રત્યેક રંગસૂત્રનું એક એકલ સૂત્ર એક ધ્રુવ તરફ ત્રાક તંતુ દ્વારા પોતાના કાઇનેટોકોર્સ વડે જોડાય છે. બે બાજુના કાઇનેટોકોર્સ બાજુ બે બાજુ જોડાય છે તંતુ, એક આ બાજુ એક આ બાજુ. બે બાજુ કાઇનેટોકોર્સ જે છે એની સાથે તંતુઓ જોડાય છે. જ્યારે તેનું બીજું એકલ સૂત્ર ત્રાક તંતુ વડે પોતાના કાઇનેટોકોર સાથે વિરુદ્ધ ધ્રુવ સાથે જોડાય. બે બાજુના કાઇનેટોકોર વિરુદ્ધ ધ્રુવના ત્રાક તંતુ સાથે જોડાય છે, જે મધ્યાવસ્થાની ઓળખ છે. મધ્યાવસ્થા જે તલ પર રંગસૂત્ર ગોઠવાય છે તેને મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા કે ભાજન તલ કહે છે. જો વિષુવવૃત્તીય તલ અથવા ભાજન તલ અથવા બીજું નામ મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા, આ ત્રણેય નામ એક જ છે. આ મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા સેન્ટર ભાગમાં રંગસૂત્રો બધા ગોઠવાઈ જવું એ ભાજનાવસ્થાની મુખ્ય લાક્ષણિકતા છે. આ પટ્ટિકા જે સેન્ટર ભાગ છે એનું નામ શું આપ્યું? વિષુવવૃત્તીય તલ, ભાજન તલ અથવા મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા. એટલે અવસ્થાની મુખ્ય લાક્ષણિકતા જો પહેલું ત્રાક તંતુ કાઇનેટોકોર સાથે જોડાયેલા હોય છે. પહેલી ખાસિયત. રંગસૂત્રો બંને ધ્રુવો પર રહેલા ત્રાક તંતુ દ્વારા મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા અથવા વિષુવવૃત્તી તલ તરફ આગળ વધી અને પટ્ટિકા પર ગોઠવાય છે. આની ખાસિયત. અને ત્રીજી ખાસિયત જે છે શું છે? ત્રીજી ખાસિયત, રંગસૂત્રો આ અવસ્થામાં
સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે, આ એની ખાસિયત. ભાજનાવસ્થા જે છે એની ખાસિયતમાં આટલા પોઈન્ટ જે છે યાદ રાખવાના છે. એક કાઇનેટોકોર વડે જોડાયેલા હોય, રંગસૂત્રો મધ્યાવસ્થા પટ્ટિકા એટલે કે આ સેન્ટર ભાગ એમાં જોડાઈ જાય, બધા પહેલાં ગોઠવાય આવી રીતે ને પછી એને બે બાજુથી ખેંચે એટલે તંતુઓ વચ્ચેના ભાગમાં ગોઠવાઈ જાય. બરાબર, રંગસૂત્રો સ્પષ્ટ દેખાતા. એટલે આ રીતે દરેકે દરેક જે છે એના પોઈન્ટ આપેલા છે, મુખ્ય એ પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે જેની ખાસિયત છે. ભાજનાવસ્થામાં શું થાય છે અને આગળની પૂર્વાવસ્થા જે છે એમાં પોઈન્ટ આપેલા છે. દરેકે દરેક પોઈન્ટ જે છે એમાં એની ખાસિયત શું છે અને આકૃતિ બેઠે બેઠી પૂછાય. આ શરૂઆતની પૂર્વાવસ્થા છે, અંતિમ પૂર્વાવસ્થા છે. ભાજનાવસ્થા દરમિયાન જો કોષ કેન્દ્ર પટલ નથી, ગાયબ થઈ ગયું છે, રંગસૂત્રો ખાલી છે. રંગસૂત્રો છૂટા છૂટા હોય એને સેન્ટર ભાગમાં ગોઠવવાનું કામ કરે છે બે બાજુના તારા કેન્દ્ર. આ શું છે તો કે તારા કેન્દ્ર અલગ અલગ ધ્રુવના. એટલે આ રીતે દરેકે દરેક જે છે ભાગ ટેક્સ્ટ બુકમાં પેલી લાઈને જ યાદ રાખવાની છે, પણ દરેકે દરેક અવસ્થામાં શું થાય છે એની ખાસિયત આ પ્રમાણે સમજીને યાદ રાખવાની છે. બરાબર, ટેક્સ્ટ બુકમાં જે છે એ સિવાયનું એક્સ્ટ્રા લખાયું છે, એક્સ્ટ્રા એડ કરી દેવાનું છે. બાકી ટેક્સ્ટ બુકની બેઠે બેઠી લાઈન યાદ રાખવાની છે. નેક્સ્ટ એના પછી આપણા જે વિભાજન જે છે કન્ટિન્યુ ચાલુ છે, એ વિભાજન અંતર્ગત આપણે બે અવસ્થા જે છે આજે પૂરી કરી. એમાંનો એક અવસ્થા જે છે પૂર્વાવસ્થા, બીજું છે જે ભાજનાવસ્થા. એની પછીની આ બે અવસ્થા ભાજનોત્તરા અને ભાજનાંતિમ અવસ્થા નેક્સ્ટ લેક્ચર જે છે એમાં આપણે આગળ અભ્યાસ કરશું. બરાબર.